तो गर्भधारिणी माँ कौशल्या डाकुची उठी आसे यज्ञ मंडपर माँ तो पाखरे गुरुत्व कि तो पाखरे यज्ञ गुरुत्व उठिया गोटे यज्ञ जी मूल्य ना माँ वाक्य उठोर क्षिप्र बेगर दौड़ी आसिले मर्यादा पुरुषोत्तम राम आसिलु राम मु तो कहीं डाकुचे मत कहीपर कहीं डाकिल एबेले यज्ञ चलती ब्राह्मण मान ओहो यज्ञ अधिक मूल्य ना मो वाक्य मूल्य तेणु तो पलि आसिली मु पुणी यज्ञ कथा कहीं कहूँ हेले माँ डाकिबार अभिप्राय से कथा पचारे डाकिच कहीं कहीं डाकिल कह ये जो अनति दूर जो दिव्य मंडप उपरे दुई जन दिव्य सुंदर आजानुलंबित भुज ज्योति बाहरुची मुखमंडल से जो दुईटी किशोर बालक राम नाम गान करुचंती से दुईटी बालक को तू चिन्हिचु बापा तांको मु जाने माँ तू जानिचु मु तांको जानी छी कह बापा से दुई जन पिला किए से जोड़ी को बालक हाँ किए से पिले अन्य कहीं नहती माँ किए से तुम बहु जानकी दुईटी जाक माँ राम से मो बहु सीतार पुओ हाँ तोर किसी नुह माँ इरे जो पिला मंत्र रे जो पिलार रामायण गान रे मंत्र मुग्ध आज सर्व अयोध्यापुरी तू ता माँ को निर्वासन दंड देचु गोटे रजक रजकी कथा रे हेले मु तो सुवर्ण सीता बसैछि माँ यज्ञ करूछि मु जानिछ तू गोटे सुनार सीता तैयारी करी तो डाहाण पटे बसैछु हाँ माँ बेल नाई ना नारी माने हेले पुरुषर बामांगी बामांगी अच्छा सारे बामांगी जदि स्त्री राम सुनार सीता तैयारी करी डाहाण पटे कहीं बसैले सबु कर्म रे स्त्री स्वामीर बाँ पटे बसबनी क्यों क्यों कर्म रे स्त्री स्वामीर बाम पटे बसब क्यों क्यों कर्म रे स्त्री स्वामीर डाहाण पटे बसब अच्छा बेल नाई कहवा ना ना हेले सुनार सीता तो बसा है जो सुवर्णर सीता को तू तैयारी करी बसैछ हाँ सी प्रतिमा ना प्रतिभा टिके सार माने विचार करतु टिके आगु गले तार मजा आपण पाइबे से प्रतिमा माँ प्रतिमा हाँ प्रतिमा जीवंत ना मृत ना मृत सुनार गोटे बाघ तैयारी कले से मनुष्य को खाइब ना सुनार मयूर कोला हांडिया में धबु देखी नाचिब मो कहिबार तात्पर्य जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ठाकुर कहले कहले माँ कहले रे बापा ये प्रतिभा प्रतिमा काम करि परिबनी प्रतिमा प्रतिभा काम करि परिबनी तू जो सीता को बसैछु सुवर्ण सीता को से हुळहुळी पकाउछि मो माँ माने सुनो बढ़िया कथा तुमे जो मांगलिक कार्यक्रम करिवो ता धरे पांचटी कथा रहिबा दरकार माँ कौशल्या कहउचंती राम राम को कौन माने बहु केमिति आसीबो यज्ञ को सेई कथा बुझौछि बुढ़ी खाली बुझौ बुझौ 3 घंटा पाई जीवो मु ता करिबिनी ना कला लेखिले वशिष्ठ गीत वाद्यंच माधुरी शंख वेद समुद्र भव पंच घोष इति कर्मणि निज ये प्रसंग रे केवल नीति संबलित शिक्षा परिपूर्ण मो जेति कि आपण माने बसंती आह्लाद दानकारी श्रोता सुनंतु पिला मान प्रत्येक मांगलिक कार्यक्रम रे लो माँ पांचटी कथा आवश्यकता हुए कौन कौन गीत गाइबा हुए बाहागर टे हेले बाहागर गीत अछि वाद्य बाजिबो जोड़ी नागेरा तुमे जेते डीजे बजा जोड़ी नागेरा न बाजिले बाहागर हबो ना तृतीय रे शंख बाजिबो प्रत्येक मांगलिक कार्यक्रम रे शंख बाजिबो आज्ञा गीत वाद्यंच माधुरी दीटी अर्थ महुरी आ हुळहुळी मो माँ मानकर हुळहुळी एते मंगल प्रत्येक मांगलिक कार्यक्रम रे लागे गीत वाद्यंच माधुरी शंख वेद ब्राह्मण मानकर पवित्र वेद ध्वनि प्रत्येक मांगलिक कार्यक्रम आवश्यक माँ कौशल्या कहिले राम रे ये रुक्म सीता केबे देउछि तुरे हुआ
ଇଏ ସୁନାର ସୀତା ହୁଳହୁଳି ପକାଉଛି ନାଇଁ ମା ଦୁର୍ବାଦଳ ପକାଉଛି ନା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦଉଛି ନା ତୁଛାରେ କାହିଁ ସୁନା ସୀତା ରଖିଛୁ ମୋ କଥା ମାନି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ମୋ ବୋହୂ ସୀତା ଆସିଲେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହବ ସାରେ ରାମ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ହଉଛି ମହତ ଲୋକର ବିଚାର ଆମେ ମାନେ ସଂସାରରେ ବିଚାର କରିପାରେନି ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ପଟିଆ ହବା କି ମା ପଟିଆ ହବା ବାଉଳା ଚାଉଳା ହେଇକି ବାଇଆ ଆଜ୍ଞା ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ପୁରୁଷର ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପଟ ହେବି କି ମୋ ମା ପଟ ହେବି ବା କାହା ପକ୍ଷ ଧରିବି ରାମ ଠାକୁର ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ମା ହଁ ହଁ ସୀତା ଏବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସତ କି ମହତ ବିଚାର ବା କିନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଏବେ ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାର ଅଧିକାର କାହାର ଅଛି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କର ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଇଛି ମୁଁ ରାଜା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି ତା ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେ ଯୋଉଠି ଆଶ୍ରିତା ତାକୁ ଯିଏ ରଖିଛି ସେ ଯୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ରେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏତିକି ତୋ ପାଖରୁ ଚାହୁଁଥିଲି ରାଜମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଡାକିଲେ କହିଲେ ପିଲେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୋ ସୁନା ନାଖି ବୋହୂକୁ ନେଇ ଆସ ଆଜି ମା ଆସିବେ ଯଜ୍ଞ ହବ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ କହିଲା ଏ ବାଲ୍ମୀକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଜି ପାଲା ବାଲାଙ୍କ ଡାଲି ହାଣ୍ଡି ଫାଟିବ ସେଥିରେ ଆମର ଭାଗ ଅଛି ଆମେ ହୋଟେଲରୁ କିଣି ଖାଇବା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମାଳିକା କୋଉଠି ଦେବି ଇଏ ସେ ପ୍ଲଟ ନୁହଁ ତା ଭିତରେ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଜାଗା ୟା ଦେହରେ ତ ମାଳିକା ଲାଗିବନି ଗହୀର ବିଲ କ'ଣ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିବ କହୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଲାଗିବ ଆପଣ କହିଦେଲେ ହବ କେମିତି ଲାଗିବ ୟା ଦେହରେ ୟା ଦେହରେ ଲଗେଇଲା ମାନେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହବ ପାଲା ବିଶ୍ୱ ପଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଦେଖିବା ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିବ ଜାଗାରେ ଯାଉ ୟା ଦେହରେ ଆଉ କିଏ ସେ ବାଜେ ଲୋକ ଯେ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ମାଳିକା ଦରକାର ତ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ପାଲା ଦେଖିବେ ମୋ ପ୍ରଥମ ଥାକ ଗୋଟା ଜାଗା ଦେଖିବେ ନା ଅଧୁରୁ ପଳେଇବି ଯିବେନି ତ ଆଉ ଯୋଉଠି ମୋର ଦରକାର ମୁଁ ସେଇଠି ଲଗେଇଦେବି ଏଇଠି ଲାଗିବ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହମ୍ସ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ସାର୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବି ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରେକ୍ ମାରିବାକୁ ତାହେଲେ ସୀତା ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯିବ ସାର୍ ହଉ ମୋର 29 ବର୍ଷର ସାଧନା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଚା କପରେ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ରାତି କଥା ଛାଡ଼ ଗୋଟେ ଚା କପରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସୀତା ପହଞ୍ଚ ଗାୟକ ଯୋଉଠି ନ ବୁଝିକି ରସ ବେଳେ ଚା ପିଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ମାଳିକା ଦିଆଯିବ ଆଜି
ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କହିବାଟା ଯଥାର୍ଥ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତା ଈଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି କହୁଛି ସୀତା ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଲାଗିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ବୋହୂ ଯିବ ନାହିଁ କି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମ ଟୋକା କେତେବେଳେ ତା ବୋହୂକୁ ଆଣୁଛି ନଉଛି ଆମେ ତା ଜାଣୁ, ହେଲେ ସେ କଥାଟା ଆ ଭିତରେ ମିଶେ ଅଡ଼ୁଆ ହବ। ଏବେ ବୋହୂ କେତେବେଳେ ଯିବ ତା ବାପା ଘରକୁ, କେତେବେଳେ ଆସିବ କ'ଣ ବାପା ଜାଣିଛି ନା। ଆପଣ ବାହା ହେଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଦି ଦେଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ସଂଶୟ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ୟାର ଉପରେ କୌଶଲ୍ୟା କାହିଁକି ବାରଣ କଲେନି? ଆଉ ଆପଣ ବୁଝିବେ କ'ଣ ଠକିନ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଜାଣିଥିଲେ ତ ଯେ ମୋ ପୁଅ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ସ୍ତ୍ରୀକି ବିଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି। କୌଶଲ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ସେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ ଆସିଲା ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ଇଏ ଭାଇ ମୋହ କଲା। ତାପରେ କୌଶଲ୍ୟା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋର ଆପଣ ତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଲା କୌଶଲ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ ରାମ ପଠେଇବାଟା? ରାମ କ'ଣ ପାଇଁ ପଠେଇଲେ ସେ କଥା ରାମ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା କୌଶଲ୍ୟା କାହିଁକି ବାରଣ ନ କଲେ? ମା ବାଟରେ ମା, ରାଜନୀତି ବାଟରେ ରାଜନୀତି। ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାମ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ଇଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ହେଲେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ସମୟରେ ପଠେଇଲେ କାହିଁକି? ରାଜ ଦରବାରରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ପଠେଇଲେ? ତାର ଦୁଇଟି କାରଣ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିବି। ଦୁଇଟି କାରଣ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗ, ରାମାୟଣର ସବୁ ଲେଖା ହେଇନି, ଆମକୁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିକି ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ କହିଲେ ସୀତା ସୀତା ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ, ପ୍ରଥମେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣକୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ଗୋଟେ ନାରୀ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ନମସ୍କାର କରିବ ତାର ବି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି ପୁରା। ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ତାପରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ। ମା ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେଲେ ମା ଜାଣିଆ ହଁ ମା, ଆପଣ ପାଟି କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ମୋର ଆଡ଼େ ସବୁ ବାଉଡ଼ା ହବ। ଜାଣିଆ ହଁ ମା। ତୋର ପିଲାପିଲି ହବାର ଥିଲା ପୁରା। ଶାଶୁ ତ ସବୁ ବୋହୂକୁ ପଚାରେ ମା ତୋର ପିଲାପିଲି ହବାର ଥିଲା। ଠାକୁରୀ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଟିକେ ସାର୍ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ଟିକେ ବାଉଳା ହେଇଯିବ ସାର୍, ଏଠି ସଭା ଚଳିଗଲାଣି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ମା, ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହସିଦେଲେ। ସୀତା ହସିଲେନି। ଆରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିଚ୍ଛେଦରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହବ ହସିବେ ନାହିଁ? ଆଉ ହସିବେ ନା ନାହିଁ? ହସିବେ ନା। ଆଉ হ্যাঁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଲେବର, ସେ 15 ମିନିଟ୍ ଲେବର କାମ କରିନଥିବ, ହ୍ୟାଲୋ କେଉଁଠି ଅଛ? ମୁଁ କହିଲି ବାପା ତୋ କଥା ତ ସରୁନାହିଁ, ତୋ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପଚାରୁଛୁ ନା କ'ଣ? ନା ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ବାପା ସେମିତି ହେବନି, ସେ କାମ ନୁହଁ ବାପା, ହେଲେ ଏତେ ପଚାରିଲେ କେମିତି ହବ? ଠିକ୍। ତେଣୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଙ୍କର ସୀତାଙ୍କର ଅନେକ ଦିନର ବିଚ୍ଛେଦ, ରାମ ଠାକୁର ହସିଲେ, ସୀତା ହସିଲେନି। କାହିଁକି ସୀତା ହସିଲେନି? ଲାଜ କଲେ। ସୀତା ସାଧାରଣ ନାରୀ ନୁହଁ, ସେ ଜାଣିଲେ ରାମଙ୍କର ଇଏ ହସରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଗାଉଛି ଆପଣଙ୍କର କପିଳ ରାମାୟଣ, ଯୋଉଠୁ ବାଲ୍ମୀକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ କପିଳ ଲେଖିଛନ୍ତି କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କ ପୁଅ। ତାହେଲେ ସାରେ କ'ଣ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ହସ ଥିଲା? କେମିତି ଥିଲା ଟିକେ ପରେ ବୁଝିବୁ। ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଆନ୍ତି, ରାମ କହିଲେ ରୁହ, ଯାଇପାରିବନି। କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ? ନା ଆପଣ ତ ମତେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରୁ ଡକାଇ ଆଣିଲେ ମୁଁ ଡକେଇନି, ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମା ଡକେଇଛନ୍ତି।
ହଁ ମନେ ରଖ ଜାନକୀ ତୁମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କର୍ତ୍ତୃ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି ଯଜ୍ଞ ସରିବ ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜା ମାନେ କହିବେ ସ୍ୱାମୀ କହିବେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା କି ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ସ୍ତ୍ରୀ କି ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ରାମ କିଛି ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇନି ଫାଇନାଲ ହେଇନି ସେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ମୁଁ ସହି ପାରିବିନି ଗୋଟେ ରଜକୀ କଥାକୁ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ସହି ନ ପାରି ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲି ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ରାଜା ମୁଁ ପ୍ରଜାର ସେବା କରିବି ମୁଁ ରାଜା ହିସାବରେ ସେବା କଲାବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ମା ସ୍ତ୍ରୀର ମାୟା ମମତା କିଛି ନାହିଁ ନା ନା ମୁଁ ସବୁ ସହିବି ମୋ ନିନ୍ଦା ସହିପାରିବି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ରାଜ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ହେଇଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ବାପା ମଣିଷ ମାରିଥିବ ପୁଅ ଥିବ ଜଜ୍ ସେଠି କହିବ ନାଇଁ ମୋ ବାପା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନା ସେ ନ୍ୟାୟ ଯାହା ଇଏ ନା ହେଉଛି ସେଇଆ ଏଠି ରାମ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ପ୍ରଜା କହିଛି ସୀତା ସତୀ କି ଅସତୀ ସ୍ୱାମୀ। ସେ ସନ୍ଦେହରେ ତେଣୁକରି ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ସମୟରେ ପଠାଇଦେବା ଉଚିତ ତା ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ବାହାରିଯିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି କୁହନ୍ତୁ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ଠିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛ ସ୍ୱାମୀ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମଣିଷ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଜାଗାରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲାମାନେ ଠିକ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏ ଠିକ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା ତୁମେ ଖାଇଛ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ଜାଗାରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଠିକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ମୋ ଦୁଇଟା ଯାକ ପିଲା ଠିକ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ରାମ ଦେଖିଲେ ଏ ଜାଗାଟା ସୁଇଟେବୁଲ ନୁହେଁ ଏଠି ଜନ୍ମ କରିବା ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ସେଇଠି ବୈଦ୍ୟ ଫୈଦ୍ୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଶା ଦିଦି ପାଠ ପଢା ହେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଏକାଥରେ ମୋ ଦିଟା ଯାକ ପୁଅ ସେଇଠି ଗଢି ହେଇକି ଆସିବେ ଏଠି କାହିଁକି ନାଟ ଲଗେଇବି ଏଇଟା ହଉଛି ରାମଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।